الله كل سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله فأرسل وسلم على سيدنا وهذه السر وهذه الأربعة الشاملة التي نزل الملوك والفضل الشاملة الخاطب المؤمنين والقرآن والقرآن ذلك وذلك كل شركة ذلك سيد الكونين بشرة الحرمين رحمه الله وعلى آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة الكريم وبركاته إنك قد وجهت النبي آمين. آمين. في خرجتنا آمين. آمين. آمين الله. آمين. وأنبلغنا من شر القلب حين هدى الحبيب ويتأملنا. آمين. وربنا تحركنا في من نيتنا وأعمالنا ويجعلنا بعبد هذا الحبيب من الحاضرين. آمين. وفي ترك اتباع من السالكين ويربك ربك من الوكيل لربك من الحافظين. آمين. اللهم فرعونك الغامر فلا تحرمنا وادخلنا الجنة اليوم نعمة وخيرنا آمنا بك ورسولك وتوجهنا إليك المستشفع. آمين. قابلا لما منا بالغفران. قابلا لما منا بالغفران. قابلا لما منا بالغفران. آمين. آمين. ويعلمنا بما أنزل وأن يجعلنا من أطاع الحبيب وهذا وبركه والقرار وبركة الشديد وعلى الوالدين. آمين. وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد. آمين. وإن أحسن الشعراء وعلم الإسلام إلى ذلك معنى والصواب. فاكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. برحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. وفي شر المعتدين والظالمين وصل العدل ذات الحق في جرير غير الأرقام وإيهم بتجلس عندك ونسلم على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا. آمين. يا خدمتك القائمين. إلا يوفيتنا قد ربنا مسلمين مؤمنين وحكمنا بك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من أجل السماء والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه تنظر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وإلى روحي وللعوص ورحمة الله تعالى. ثم الفاتحة إلى روحي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي. ثم إلى روحي سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي. وإلى روحي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلمبي البنجري والشيخ محمد زين العلمي البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري
ثم إلى سيد الشيخ محمد شرواني عبدان والشيخ محمد شعراني عارف والشيخ محمد سمن بوليا، ثم إلى روحي سيدنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني صاحب سكوب المرتبة البندري، وإلى روحي شيخ الحاج محمد كشف الأنوار الشرواني، وإلى جميع أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا، وإلى جميع أرواح والدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا ولأحوالنا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روحي خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد بن عطية الله السكندري، وإلى روح يترجم هذا الكتاب الحاج سالم بحريس. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam Senin ini, di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yakni di majlis Alamul Muhibbin atau di Ma'hadul Islami, Ma'had Al-Hafiz Hafizul Quran, Al-Ma'had Alamul Muhibbin. Yang mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang ulun hormati, para habaib dan juga kepada para alim ulama, guru-guru agama yang terhormat, kepada Al-Ustaz Muhammad Lutfi selaku daripada Raisul Ma'had, kepala sekolah daripada Ma'had Hafizul Quran Alamul Muhibbin. Kita doakan kepada Ustaz Muhammad Lutfi, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai guru yang tetap istiqamah di Ma'had Alamul Muhibbin ini. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati kepada Guru Abdul Rashid dan Guru Fakhrul Razi, juga hadir di sini ada Guru Gapuri, dan juga kepada guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebut satu persatu, juga kepada para habaib, dan khusus ada juga Habib hadir di sini, Habib Umar Basyaiban. Kita doakan kepada guru-guru kita dan habaib-habaib kita, semoga Allah jaga guru-guru kita dan habaib kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi yang ulun hormati kepada ayahanda sahibul majlis Alamul Muhibbin, ayahanda Bapak Haji Edi Priyono. Mudah-mudahan kita doakan kepada ayahanda kita Bapak Haji Edi, Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, semoga Allah kabulkan segala hajat beliau, dan semoga Allah bukakan pintu rezeki yang melimpah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Kita berkumpul di tempat ini, di majelis yang mulia ini, semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah dan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap kaum muslimin. Baik itu ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan juga ilmu fikih. Tiga-tiganya itu adalah fardu ain hukumnya. Nah, adapun malam ini kita berkumpul di tempat ini sesuai dengan permintaan daripada sahibul hajat, sahibul bait, yaitu permintaan ayahanda Bapak Haji Edi Priyono untuk memintakan kepada Al-Fakir untuk sedikit bermudzakarah mengupas tentang ilmu hikmah atau kitab Al-Hikam yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian dia diterjemah oleh Kiai Haji Salim Baharis. Mudah-mudahan dengan isi kajian ini menjadi pembimbing bagi kita. Mudah-mudahan dengan ilmu hikmah yang akan kita kaji ini menjadi penerang bagi hidup kita, penerang bagi jiwa kita kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kitabnya agak kecil tulisannya, mungkin yang kecil ini cocoknya para santriyah aja, para thalabah. Bagi kita-kita yang sudah berumur ini mungkin yang di sini aja nanti fotokopian ini nah, untuk sementara dahulu biar lebih jelas tulisannya. Kalau yang ini kehalusan guru yang mana ini jana. Tolong Bang Saipung bagikan jawabannya. Bang Nur kan bagikan, Bang Nur. Kita mulai lah ya enggak. Guru kita mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman pertama kita buka. Jelaslah kelihatan nanti. Jelas saja kalau yang ini katakan dia cocok. Nang putih itu nang putih kita nyaman dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Min 'alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, ujar beliau, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Artinya di bawah itu dah. Hikmah yang pertama, setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya sesuatu kesalahan atau dosa. Ini hikmah yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang i'timad 'alal amal, berpegang teguhnya kepada amal. Kita baca dahulu. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang zahirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmatnya semata-mata. Firman Allah,
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Yang artinya, katakanlah hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik atau berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Jadi di sini yang dalam kondisi berdiri lagi. Aku. Min alamatil i'timad. Ala al-amal. Nuqsanur raja inda wujudiz zal. Min alamatil i'timad, sebahagian tanda orang yang beriktimad, berpegang teguh alal amal, atas amal perbuatan. Tandanya orang yang berpegang teguh mengandalkan amal perbuatan itu apa tandanya? Nuqsanur raja, berkurangnya harap. Nuqsanur raja, berkurangnya harap di ketika apa? Di ketika wujudiz zalal, terjadinya zalal, ada kesalahan atau ketergelinciran atau melakukan dosa. Jadi orang-orang yang mengandalkan, berpegang teguh dengan amal ibadahnya sendiri, mereka buta, mereka lalai mengingat anugerah yang Allah berikan kepadanya, yang mana dengan anugerah Allah dia bisa bersujud kepada Allah. Tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita selaku insan ini bisa beribadah, beramal kepada Allah. Tapi kalau orang yang berada di sini, dia lupa di situ, merasa dia yang mampu melakukan amal tersebut. Dia melupakan kepada Sang Pemberi anugerah kepadanya hingga dia bisa melakukan amal tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut terjadi melakukan kesalahan, zalal, melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka dia akan minder, nuqsanur raja, merasa kurang berharap kepada Allah, merasa tidak dihiraukan oleh Allah, merasa tidak dipandang oleh Allah oleh karena zalal, oleh karena dosa yang dia lakukan. Karena dia mengandalkan i'timad alal amal, berpegang teguh pada amalnya sendiri. Lalu di sini pensyarah mengatakan, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah, bukan kepada amal, kepada Allah, kepada yang disembah, bukan mengandalkan amal kita pribadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari sini kita lihat makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada yang dituju, tidak ada yang berlindung kecuali Allah. Berarti tafsirnya
La ilaha illallah ini menurut para ahli hikmah, makna la ilaha illallah hapus ada ya gitu. Hapus dulu ya. Kira ulangnya. Makna la ilaha illallah ini, tiada Tuhan melainkan Allah ini, menurut orang-orang ahli hikmah, ahli tasawuf, bukan hanya sekadar makna tiada Tuhan kecuali Allah, melainkan maknanya itu ada sudut pandang mereka la maksuda, tidak ada yang dituju melainkan hanya Allah. Kalau la ilaha illallah sudah artinya umum, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Semua orang tahu maknanya. Bahkan seorang mu'alaf yang baru masuk Islam pun tahu maknanya. Lah bagi kita yang sudah lumayan lama memeluk agama yang mulia, agama Islam ini, alangkah lebih bagusnya lagi, ujar pengarang ini, kita naikkan derajat maknanya kepada tidak ada tempat bersandar melainkan Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang dituju melainkan hanya Allah. Nah, kalau orang yang ini pasti tujuannya lidukhulil jannah, amalnya untuk lidukhulil jannah, untuk masuk surga. Lidukhulil jannah, bukan lillahi ta'ala. Yang dimaksud itu apa? Lidukhulil jannah. Bagi orang yang di sini, dia kalau melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa, merasa murka dalam batinnya, Allah Ta'ala itu benci kepadanya, akhirnya dia dijauhkan untuk masuk ke dalam surga karena niatnya lidukhulil jannah. Sementara kita selalu yang dikatakan di ujung pangkal kalimat kita dalam beribadah bukan lidukhulil jannah, melainkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tujuan kita beribadah itu lillahi ta'ala, bukan lidukhulil jannah. Karena surga ini statusnya adalah makhluk. Surga ini statusnya adalah makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Tuhan. Nah, inilah hijab bagi orang yang berpegang teguh kepada amal. Dia terhijab, terdinding daripada rahmat Tuhannya. Dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan amal ibadahnya untuk berusaha bagaimana caranya masuk surga. Tetapi dia buta kepada sang pemberi rahmat yang memberikan anugerah. Dia biasa bergerak, dia bisa melangkah, dia bisa mengambil air wudhu, dia bisa bertakbir, dia bisa bersujud di hadapan Allah. Itu bukan kepandaian dia, melainkan anugerah taufik dari Allah, menggerakkan hati seorang manusia hingga bersujud kepada Allah. Nah, artinya di situ apa? Kita berpegang teguh kepada anugerah Allah, bukan kepada amal. Jadi i'timad kita, pegangan teguh kita bukan amal, melainkan bi fadlillah, ala fadlillah. I'timaduna ala fadlillah. Pegangan teguh kita adalah amal apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ayat tadi mengatakan qul bi fadlillah. Katakanlah oleh Muhammad bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yang engkau andalkan, bukan bi amalika, bukan dengan amalmu, tetapi bi rahmatihi. Di ayatnya qul bi fadlillah, qul bi fadlillah. Katakanlah oleh Muhammad, qul fi'il amar, katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bi rahmatihi. Jadi yang kita andalkan itu karunia Allah dan rahmatnya Allah, bukan amal kita.
Coba kita lihat, besar mana amal kita yang kita persembahkan kepada Allah ketimbang rahmat Allah memberikan kita kehidupan pada diri kita. Lebih besar mana? Ya tentu lebih besar anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita ketimbang amal yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi yang kita pegang itu apanya? Yang kita pegang adalah, yang kita pandang dan kita pegang adalah rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jangan kita mengandalkan amal yang kita persembahkan kepada Allah, karena jauh lebih besar anugerah Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita dibanding amal ibadah kita menyerahkan persembahan kepada zat Allah. Jauh sangat berbeda. Satu tarikan nafas saja atau satu kedip mata saja, anugerah yang Allah berikan kepada diri kita tidak bisa diimbangi dengan sujud kita di 1000 masjid. Ini supaya kita jangan beriktimat alal amal, tetapi iktimat kita, pegangan teguh kita kepada ila fadlillah wa ila rahmatihi. Maka iktimat kita, pegangan teguh kita tertuju kepada anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Jangan mengandalkan amal kita, ya kan? Bila mengandalkan amal kita, ujung-ujungnya merasa minder kepada Allah, merasa jauh dengan Allah di ketika terjadi kesalahan, terjadi melakukan dosa. Oleh karena itu, makna la ilaha illallah ini adalah la maqsuda illallah, tidak ada yang tuju melainkan hanya kepada ridha Allah. Ya. Kemudian di situ lagi disebutkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti tidak ada tempat bersandar dan berlindung dan berharap kecuali kepada Allah. La maqsuda illallah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan melainkan Allah. Wala muhyiya, wala muhyiya, wala mumita illallah. Tidak ada zat yang menghidupkan, tidak ada zat yang mematikan melainkan hanya Allah. Sehebat apapun dokter ketika dia menangani pasien, kalau sudah Allah menghendaki mati, matilah orang tersebut. Itulah la mumita illallah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Ini yang dimaksud di dalam kitab Al-Hikam. Supaya kita jangan terhijab kepada makhluk-makhluk ciptaannya, tetapi tembuskan pandangan kita secara batin kepada zat sang pemilik perbuatan. La fa'ila illallah. Tidak ada yang melakukan sesuatu perbuatan kecuali hanya Allah. Kemudian lagi di sini disebutkan tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, la wasika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wala madruda illallah. Tidak ada yang menolak rezeki, menolak kesehatan melainkan Allah. Kita selaku hamba ini laksana wayang yang tidak memiliki daya dan upaya yang digerakkan oleh sang dalang. Itulah makna la ilaha illallah. Lalu di sini selaku hamba Allah yang lemah, jangan sekali-kali kita mengiktimatkan, berpegang teguh tertuju kepada amal ibadah kita saja hingga melibatkan fadlullah dan rahmatullah, anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Yang perlu kita ingat, selaku insan, selaku manusia, kita sebagai insan, sebagai manusia ini tidaklah mungkin bisa bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah tanpa anugerah Allah dan rahmat Allah. Bifadlillah maksudnya adalah anugerah Allah, rahmat Allah. Tanpa rahmat dan anugerah Allah, si insan ini tidak akan mampu bersujud kepada Allah. Karena anugerah Allah dan rahmat ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala
yang ditaruh di dalam hati seorang insan. Jadi kesimpulannya, kita bisa beribadah, beramal, bersujud kepada Allah semata-mata anugerah pemberian Allah, rahmat Allah yang ditaruh di dalam hati kita selaku insan, hingga kita bisa mampu bersujud kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan kita andalkan keilmuan kita, karena akhirnya orang yang mengandalkan kepintarannya melupakan anugerah Allah dan rahmat Allah. Ketika terjadi kesalahan, dia akan minder kepada Allah, merasa jauh dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan Allah terang di dalam hati kita. Semoga Allah anugerahkan nur di dalam hati kita dengan berkah ilmu yang datang dari Al-Quran sebagai nuran wa hudan wa rahmah. Dan mudah-mudahan dengan ayat ini, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan pengaruh ayat ini mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah sinari hati kita dengan nur rabbaniyah hingga kita lebih kenal dengan Tuhan kita dan ibadah kita lebih khusyuk, lebih ikhlas kepada Tuhan kita, sehingga kita di dalam ibadah selalu mengingat dan mengenal bahwasanya diriku ini tidaklah mampu bisa beribadah kepada Allah melainkan anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah kepada diriku, hingga aku gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah taruh paham tersebut di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu hikmah yang pertama. Kemudian lagi di sini disebutkan zahirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal. Secara syariat kita memang disuruh berikhtiar, berusaha, beramal, beriktisab. Sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri kepada amal usaha. Ayo, syariat menyuruh kita beramal, sedangkan hakikat jangan menyandarkan diri kepada amal. Maksudnya bagaimana? Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri kepada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kayak ini. Di ketika dalam bidang syariat kita memang terus berusaha, memang kita yang mengatakan usalli dan nawaitu, memang kita yang melakukan. Cuma dibalik kemampuan kita melakukan usaha dan beramal, di balik itu jangan kita lupakan ada dua kalimat ini, anugerah Allah dan rahmat Allah. Jika seorang insan, seorang manusia beramal secara syariatnya memang dia yang beramal, tetapi secara hakikat jangan melupakan adanya rahmat Allah dan anugerah Allah, adanya fadlillah dan rahmatihi. Situ aja intinya. Jadi amal syariat kita, baik kita qiraatul Quran atau membaca sholawat atau kita melakukan sholat malam, sholat 5 waktu, sekali-kali jangan sampai melupakan dua peranan ini, anugerah Allah dan rahmat Allah. Kenapa? Karena dengan itulah kita akan falyafrahu, kita akan merasa senang, kita akan menjadi gembira. Dan itu merupakan khairun yang terlebih baik mimma yajma'un, dengan apapun yang kalian yang mereka kumpulkan. Jadi kita mengumpulkan dua ini, anugerah dan rahmat Allah, adalah sepaling baik hal yang dikumpulkan di dalam hati kita, disimpan di dalam hati kita. Andalkan rahmat Allah dan anugerah Allah, karena rahmat Allah dan anugerah Allah lah aku bisa beramal ibadah kepada Allah, aku bisa bekerja di setiap hari, aku bisa bergerak, aku bisa makan, aku bisa tidur atas anugerah dan rahmat Allah. Kesimpulannya pada titik ini, mudah-mudahan kita tidak terhijab kepada amal kita sendiri, dan mudah-mudahan amal ibadah kita tidak membuat kita minder kepada Allah ketika terjadinya kesalahan. Maklumlah, seorang insan adalah makhluk khata' wa nisyan, tepat salah dan khilaf. Ketika terjadi kesalahan dan kekhilafan,
kita disuruh oleh Allah fastaghfiruh, beristighfar kepada Allah. Selama roh belum di kerongkongan, masih banyak jalan tobat, masih lebar pintu taubat dibuka. Allah Maha Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Jadi jangan terputus asa, jangan pernah berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah di ketika kita melakukan terjadinya kesalahan. Beristighfar, sesali, dan jangan bercita-cita untuk mengulangi, maka keampunan Allah akan turun kepada kita. Dan mudah-mudahan sedikit daripada mudzakarah pada malam ini, semoga Allah jadikan ilmu hikmah ini, ilmu hikam ini menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah akan kita lanjut di minggu depan pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah anugerahi pertemuan kita malam hari ini dengan rahmat dan taufik dari Allah. Semoga Allah turunkan kepada kita pintu futuhul arifin hingga kita bisa diberikan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan penuh hikmah, dengan berkah kita mengkaji kitab Al-Hikam, yakni kumpulan-kumpulan hikmah. Sebagaimana yang dibaca oleh adik-adik kita tadi di Maulid Al-Habsyi, khalaqal khalqa li hikmah. Allah ciptakan makhluk ini gunanya untuk memetik hikmah. Dan Al-Hikam ini adalah kajian tentang mengambil hikmah di dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan sedikit kita membaca hikam ini, kita bisa membawa pulang dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Khususnya kita andalkan di dalam beribadah. Yang kita andalkan, yang kita pegang teguh adalah anugerah Allah dan rahmat Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, dan keilmuan kita ketika menyembah Allah. Karena lebih besar anugerah Allah yang diberikan Allah kepada kita ketimbang persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih besar karunia Allah yang Allah berikan kepada kita ketimbang persembahan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita futuhul arifin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah guru-guru kita, dengan berkah Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, dengan berkah guru-guru kita, wabil khusus dengan berkah Ayah Hamda Guru Bakhir, karena kita sering mengikuti pelajaran dalam secara lewat sosial media. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, salah khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit permintaan daripada Ayahanda Haji Edi Priyono. Beliau mengajak kita untuk sedikit membaca tahlil untuk dihadiahkan kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena ini bulan daripada haul beliau. Mudah-mudahan dengan pembacaan tahlil ini kita kirimkan kepada roh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan pembacaan tahlil yang kita kirimkan pahalanya ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang-orang tua kita yang terdahulu meninggal dunia Allah kumpulkan bersama roh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kebun surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 الفاتحة Kurasit doa arwah aja. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal sawma qara'nahu wa ma halallahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa sanaynahu wa salamnahu ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan min syarafihi wa karamihi thumma thawaban misla thawabi dzalika ila wali abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin وإلى الملائكة المقربين والكرمين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ثم ثواب من ثواب ذلك إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب من ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا وإلى جميع أرواح كل ولي وولية لله من مشايخ إلى مقارنها ولي وبهرها أينما قربنا غير بعلمك وحلت رواهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى جميع أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع عليهم مدخلهم ونور عليهم قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين وخصوصا الى سيدنا الشيخ القادر الجيلاني اللهم اكرمنا بكراماته يا الله وبارك لنا ببركاته ونور قلوبنا يا الله كما نورت على قلبه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجمع بيننا وبين شيخ القادر الجيلاني يقظة ومناما اللهم اجمع بيننا مع شيخ القادر الجيلاني يقظة ومناما اللهم اجمع بيننا وبين شيخ القادر الجيلاني يقظة ومناما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Silahkan disantapkan. Silahkan disantapkan. Jenengan ya. Ya, silahkan disantap ala kadarnya dari sajian yang diadakan di depan kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah tiap minggu. Ini ayahanda berhadiah tasbih, ulun berhadiah tongkat. Ya, seadanya. Bukan nyuruh jenengan cepat tua sih enggak. Biar jenengan ada sunahnya. Ada